Hari Om, Jai Ganesha. Welcome to all of you, dear friends, on this very wonderful topic for discussion today, which is happening here at Pragati Sudama on the very auspicious occasion of a Soma Yagam and Atiratra Yagam that is being conducted here in the wonderful atmosphere of Pragati Sudama. To begin with the discussion, friends, I wanted to bring a few ideas to your knowledge, and this will be the topic for discussion today. And we have very senior people. We have the chairman of Pragati Sudama sitting here with us, who is the founder of Pragati, and we have Mr. Kadar Valli, an international expert on health, on millets, and every possible interaction of clean, natural food, which will promote health and happiness, and with a wonderfully innovative person like him. And we have other friends who are directors of the Pragati Sudama, and we are all set to have this wonderful interaction today. So let us begin with this topic. As you all know, that a person may be able to survive without food for maybe 5 days or 6 days or 10 days. Probably he may be able to survive for about maybe a day or maximum 2 days without water. But we all know that we cannot survive without air even for 1 minute. So, what is very important for us to understand is clean air is so vital for our life. The clean air is so vital that today we are affected by the COVID, affected by all these things that are happening because of various circumstances that have happened in terms of pollution, in terms of pursuit of wealth without caring for Mother Nature or whatever it is. But the topic here for discussion is how we have to understand that it is not only clean air, but it is also sanctified air that gives us the longevity and the health. All of you are aware of the great story of Ramayana, where Lakshmana had become unconscious, and Lord Hanuman came all the way with the Sanjeevani, brought the mountain and gave it to her, gave it to him. And you all know the story how Lakshmana was instantly revived by the sanctified air that was made available to him through the Sanjeevani that was kept near his nose. We all know the story very well that within few seconds of that Sanjeevani herb being kept near his nose, Lakshmana revived. What is this fantastic thing? That means there is a direct connection between air, sanctified air, and our health, happiness, and longevity. We all know that Lord Hanuman did the impossible. And we also know that Lord Hanuman was the son of Lord Vayu. Vayu is the god of energy. Vayu is the god of Vayu means life, who is air. So our Puranas also have indicated to us how important it is that if one has to be energetic, one has to be very careful about the kind of air that we breathe. And in particular, Pragati Sudama, which is having one of the most well developed, well planned, and a beautiful atmosphere of wonderfully sanctified air, is what we are going to discuss. I'm going to request Chairman to give a detail to you how nicely he has planned the whole thing. It has taken so many years of research, but even breathing here just for few seconds, few minutes will change the person's personality, his life, his feeling, his even his this. And in particular, doing this great homam, yagam in Pragati is a beautiful combination. So we all are very, very aware that clean air, sanctified air is not only gives us happiness, it also gives us longevity. Longevity with health is what matters. So in this beautiful topic, I now request Chairman Garu to please tell us about all the wonderful herbs that are there and how it is so important for us at this moment during COVID to have this particular event. వర్షదిభ్యో నమః. ప్రకృతి మాతకు నీరాజనం. శ్రీ అనంతరామ్ గారు ఎంత చక్కగా
మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్ ఎయిర్లో దాని గురించి హనుమంతుడు గురించిను ఆ బలం శక్తి హనుమంతుడికి అంత శక్తి బలం ఎవరికి లేనిదని మనం అందరికీ తెలుసు. అలాంటి వారి గురించి మన హనుమంతుడిని మనం స్మరించుకుంటూ ఈరోజు సంజీవిని పేరుతో మనం మొదలుపెట్టాం. ఇది చాలా శుభ గడియల కింద చెప్పుకోవచ్చు. హనుమంతుడికి జాంబవంతుడు అడుగుతాడు. జాంబవంతుడు ఏమంటాడంటే హనుమంతుడు బతికున్నాడా అని అడుగుతాడు. అంటే ఆశ్చర్యపోతారు. ఎవరు? రావణాసుడు తమ్ముడు. ఏంటి నువ్వు మతిపోయిందా? రాముడు బతుకున్నాడా లక్ష్మణుడు బతుకున్నాడా అని అడగకుండా హనుమంతుడు బతుకున్నాడని అంటే లేదు, హనుమంతుడు బతుకుంటే అందరు బతికినట్టే, హనుమంతుడు బతకపోతే ఎవరూ లేనట్టే. ఎందుకంటే ఆ సంజీవిని అనేది తీసుకురావాలంటే హనుమంతుడు ఒక్కడే. అందువలన హనుమంతుడు పిలిచి ముత సంజీవిని, సంధానకరణి, విశల్యకరణి, సువర్ణకరణి 4 ఉంటాయి. ఈ యుద్ధంలో రాముడు లక్ష్మణుడు అంతా వారిని ఎలా బతికించాలంటే ఈ 4 సంజీవులు సూర్యాస్తమయం లోపల రావాలి. అది తీసుకురాగల శక్తి ఒక హనుమంతుడికే ఉంది. వెంటనే తురంతు అంటే ఆ క్షణంలో హనుమంతుడు ఆ గగనంలో వెళ్ళి అక్కడ ఏ అయితే వన్మూలికలు ఉండేవో వాటి తెలియక సమయం ఎందుకు వృధా చేయాలని మొత్తం ఆ పర్వతాన్ని, సంజీవిని పర్వతాన్ని లేపుకొని తీసుకురావడం. అక్కడ రావణాసుడు అడ్డగించటం, అక్కడ పార్ట్ ఆఫ్ ది హిల్స్ కూడా ఆ యుద్ధంలో పడిపోవటం, చివరికి ఇక్కడ వచ్చి ఈ సంజీవిని అనే వృత్తాంతం ఈరోజు మనం అందరం మర్చిపోయాం. ఇలాంటి సంజీవిని ఇలాంటివి ఈరోజు హోమానికి ఏం కావాలి? పేరే సోమలత. వాజపేయ సోమలత, సోమయజ్ఞ, సోమలత అనగానే మన దగ్గర బోళ్ళంతా మనం గ్రో చేస్తున్నాం ఇక్కడ. కానీ సోమలత అనేది ఎక్కడా మీకు దాని పేరు తెలియటం కొద్ది మందికే తెలుసు. చూసింది భారతీయులకే 0.01%. భారతీయులు కూడా అందరికీ ఇది తెలియని కింగ్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఈరోజు దాన్ని సోమలత అనేది. ఇక్కడ ప్రగతి సుధామ అనే దాంట్లో డాక్టర్ ఖాదర్వల్లి గారు ప్రగతి రిసార్ట్స్ అంటే అదొక ఇదేదో పబ్బులు డ్యాన్సులు సంబంధించిన అలాంటి స్ఫూర్తి కలుగుతుంది జనానికి. అది నిజం. ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ భోంచేసి డ్యాన్సులు పబ్బులకి లేకపోయినా కూడా కనీసం ఇక్కడ మ్యారేజ్ పార్టీలు కానీ అనేక రకాల వాళ్ళ యొక్క వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కానీ బర్త్డేస్ కానీ ఇలాంటివి చేసుకుంటూ వెళ్ళటంలో వారు ఎంతో చాలా ఆనందంతో వెళ్తారు. కానీ ఇది ఇక్కడ ఉన్న వనమూలికలేంటి, ఇక్కడ ఈ భూ కాలుష్యం, జల కాలుష్యం, వాయు కాలుష్యం, శబ్ద కాలుష్యం లేకపోవటమే కాకుండా దీనివల్ల ఏమొస్తుందంటే మస్కిటో ఫ్రీ, అట్లాగే మీకు బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ, మూడోది వచ్చేసరికి కరోనా ఫ్రీ. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 48 మ్యారేజెస్ ఇక్కడ జరిగినా కూడా 48 మ్యారేజెస్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో జరిగింది. అంతకుముందు కరోనా లాక్డౌన్లో కూడా 500 మంది పనిచేస్తున్నారు. మరి ఒక్కడికి కరోనా రాలేదంటే ఈ వనమూలికల ప్రభావం. అందుకుని ఈ వాజ్పేయి సోమలత యజ్ఞం అనేది దీన్ని మహాయజ్ఞం అంటారు. ఇది 14th నుంచి 25th అంటే ఇవాళ నుంచి మొదలైంది. ఇది అద్భుతమైన, దీంట్లో సుదర్శన యజ్ఞం ఉంది. తర్వాత మీకు ఈ మహా సోమయజ్ఞమే కాకుండా దీంతో ధన్వంతరి యజ్ఞం అనేది, ధన్వంతరి అనేది అగైన్ ఈజ్ ది గాడ్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్. ఎందుకనంటే ధన్వంతరి ఒక చేతిలో వారికి ఉండే ఎడమ చేతిలో, కుడి చేతిలో కింద చూడండి, కుడి చేతి కింద వనమూలిక ఉంటుంది, పైన ఎడమ చేతిలో
వక్షస్థలం దగ్గర అమృత కలశం ఉంటుంది. ఏం చెప్తున్నాడు? దీంతోనే నేను అమృతం చేశాను, వనమూలికలతోనే అమృతం వస్తుంది అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి అక్కడ లేదు. అలానే మన రివర్స్ అన్ని కూడా సేక్రెడ్ రివర్స్ ఎలా అయినాయి అంటే ఈ రూట్ జోన్ ప్లాంటేషన్. రూట్ జోన్ అంటే ఈ వనమూలికలు ఎక్కడైతే క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో అంటే రెయిన్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్లో అక్కడ వనమూలికలు వేసినప్పుడు తిప్పల, దశమూల, త్రిమూర్తి వనం, పంచవటి వనం, పంచభూత వనం, నవగ్రహ వనం, నక్షత్ర వనం, రాశి వనం, సప్తఋషి వనం, అలా కదంబ వనం, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఈ రూట్స్ని కట్ చేసుకుంటూ వర్షానికి ఆ ఒరవడికి, నీటి ఒరవడికి ఈ వేర్లు కూడా కట్ చేసుకుంటూ ఆ ఒక రివర్స్ గాను ఒక లేక్స్ గాను ఫామ్ అయినప్పుడు అదంతా కూడా అద్భుతమైన ఔషధులతో సీక్రెట్ రివర్స్ అయింది. అలానే అమ్మవారు లలితా చూపిస్తుంది మణిద్వీపంలో, అక్కడ కూడా అమృత సముద్రం దాటి వెళ్ళాలంటారు. పర్వతం మీద ఉంటారు లలితా చూపిస్తుంది, పైన శారదాదేవి ఉంటారు. మరి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వర్ణన చూడండి. ఫస్ట్ హరిచందనం అనే కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి, అది వనంగా ఉంటుంది. తర్వాత మందారం అనే కల్పవృక్షాల వనం ఉంటుంది. తర్వాత కల్పకం అనే వనాలు ఉంటాయి. తర్వాత కల్పకంతో సంతానం అనే కల్పవృక్ష వనాలు, తర్వాత పారిజాతం కల్పవృక్ష వనాలు, తర్వాత మీకు మారేడు కల్పవృక్ష వనాలు, చివరిగా అది కదంబ వనవాసిని. అక్కడ కదంబ మహాలక్ష్మి అని పేర్లు ఏదైనా చెప్పుకో, శారదాదేవి కానీ మహాలక్ష్మి కానీ కదంబ వనవాసిని. ఇవన్నీ చూస్తుంటే దాని నుంచి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క వృక్షాలు ఏదైతే సీక్రెట్ వృక్షాలు, మనం వాటిని కల్పవృక్షాలు వారు చెప్పారు దాని గురించి. ఆ కల్పవృక్షాల యొక్క వర్షానికి వచ్చే ఆ పర్వతం మీద నుంచి నీరు ఎప్పుడైతే దానికి ఆ ఒరవడికి పారుతూ వచ్చి దాంట్లో నుంచి ఆ వనమూలికల యొక్క రూట్స్ని కట్ చేసుకుని మళ్ళీ నీరు అదే అమృత సముద్రం అయింది, నీరే అమృతంగా అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ యాగంలో, ఈ యజ్ఞంలో మనం ఈ సోమలత దాన్ని ప్రెస్ చేసి దాన్ని కూడా ఒక రాయి స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఆ రాతితో ప్రెస్ చేసి నీటిలో ముంచి ఆ నీటిని మనం 2 రాళ్ళతో అరగదీస్తారు. ఆ సీక్రెట్ స్టోన్స్ అన్నమాట. అరగదీసి దాన్ని మనం యజ్ఞగుండంలో మనం ఆహుతి ఇచ్చేటప్పుడు సమిధులు చంద్ర అనేది ఎంత అద్భుతమైన ఔషధి అంటే మనం మంగళ కుజగ్రహానికి చంద్ర, దాన్నే హిందీలో ఖదిరా, దాన్నే అకేషియా కెటాచు. చూడండి, అకేషియా కెటాచు అంటే కత్తా కాచు. మనం ఏదైతే తాంబూలం లేకుండా మనం ఇంట్లో వచ్చినా వెళ్ళినా తాంబూలం అనేది సహజంగా ఇవ్వాలి. ఆ తాంబూలంలో ఏముంటుంది? కత్త, ఈ చెట్టు నుంచే ఉంటుంది. మజ్జిగ చేసిన కవ్వం, నీటి అంటే ఫుడ్ కాంటాక్ట్ ఏదున్నా కూడా ఆ కదిరా దాంతో చంద్రతోనే ఆ కవం అంటాం. అలాగే రోకలి కూడా మనం పొట్టు తీయాలంటే వడ్లు కానీ ఏదైనా రోకలతోనే. అట్లాగే కారం చేయాలన్నా, మిరపకాయల నుంచి పొడి చేయాలన్నా అట్లాగే రోకల నుంచి. అట్లాగే పచ్చడి బండ, దానికి కూడా రోకలి. పచ్చడి బండ కూడా మనం పచ్చడి చేయాలంటే దాన్ని ఈ ఒక అడుగున్నర మంచి నల్లగా కర్ర ఉంటుంది, దాంతోనే మనం పచ్చడి చేసుకోవాలి. అలాగే మీకు అద్భుతమైనది పల్లెటూరులో మంచిని తాగాలంటే అక్కడ ఎక్కడెక్కడి నుంచో క్రీక్స్లో నుంచి వచ్చే వాటర్ ఎలా ఉంటుందంటే బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు ఇవన్నీ వేసుకుని వస్తుంది. అందువల్ల తాగటానికి అర్హత కాదు. తాగటానికి అర్హత మన వాళ్ళు ఋషులు ఏం చెప్పారంటే మధ్యలో 2 కట్టెలు పెట్టండి, ఒకటి చంద్ర, ఒకటి ఆమ్లా. ఎప్పుడైతే ఈ 2 పెట్టారో అప్పుడు పూర్తిగా వాటర్ ప్యూరిఫై అయింది. అటువంటి వాటర్ తాగినప్పుడే మనం ఒకప్పుడు మన ఒరిజినల్గా ఋషులు సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం వరకు మనమే ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉన్నాం. న్యూ డిస్కవరీస్ అన్ని కూడా ఇండియా నుంచే వెళ్ళి మీరు అశోక్ స్తూప్ చూసినా కూడా 8 tons కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సింగిల్ పీస్. అది ఈరోజు కూడా రస్ట్ పట్టదు. అలాంటి టెక్నాలజీ, $1 trillion టెక్నాలజీ ఈరోజు కూడా అది రస్ట్ పట్టకుండా ఎలా చేశారు, 8 tons సింగిల్ పీస్. అలా మనం జీరో డిస్కవరీ ఒకటని కాదు, మన శరక సంహిత, సుశ్రుత సంహిత అలాంటి యొక్క గొప్ప సర్జన్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఆ రోజుల్లో సుశ్రుత చేసింది. ఇవన్నీ కూడా వనమూలికలతో పాటుగా
చరక సంహిత అనేది 3rd చాప్టర్లో, సుశ్రుత సంహిత 16th చాప్టర్లో ఎంత క్లియర్గా చెప్పారంటే, ప్రపంచం అంతా ఏదన్నా అన్నోన్ వ్యాధి వ్యాపిస్తున్నప్పుడు మీరు తప్పకుండా ఈ వాజ్పేయి సోమలత యజ్ఞం అనే ఇటువంటి 5 రకాల యజ్ఞాల గురించి 7 రకాలు, దాంట్లో 5 ఎకరాలు ప్రాధాన్యత తీసుకుంది. ఈ యజ్ఞాలు చేయాలి. ప్రత్యేకంగా ఇటువంటి వాజ్పేయి సోమలత యజ్ఞం. ఎప్పటి నుంచి లేదు ఇది? ఓకే. ఎనీవే, మన యొక్క భారత సంస్కృతిలో ఏదైతే వనాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా పవిత్ర వనాలు, సేక్రెడ్ వనాలు. ఇట్లాంటి వనాలు మనం తప్పకుండా మనం ఇంటింట పెరట్లో కూడా ఈ వనాలు ఉండవలసిన ఏమిటి అనే దాంట్లో డాక్టర్ కాదేవల్లి గారు 25 రకాల ఈ వనమూలికలు పెట్టారు. 25 రకాల వనమూలికలు మనం హెర్బల్ టీ ఏదైతే తీసుకున్నామో, లవంగ తులసి, మింట్ తులసి, కర్పూర తులసి, లెమన్ గ్రాస్, అట్లాగే మీకు దీంట్లో ఆల్ స్పైసెస్, దీంతో పాటుగా మీకు మెమరీ కావాలి, మెమరీ బూస్టర్కి సరస్వతి ఆకు, అట్లా మీకు హార్ట్కి కావాలంటే అర్జున, మీకు లివర్కి కావాలి, లివర్కి కిడ్నీకి అంటే పునర్నవ. ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి కాటికి 14 వెరైటీస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కూడా, ఏ క్యాన్సర్కి ఏంటి, లంగ్ క్యాన్సర్కి ఏంటి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఏంటి, అట్లా మీకు ప్యాంక్రియాస్లో క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, బ్రెయిన్లో క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, ఇంత అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు మన దగ్గర పెట్టుకుని ఈ ఔషధుల్ని మర్చిపోయి, యజ్ఞాలు మర్చిపోయి, మన స్కూల్స్లో పిల్లలకి ఋషులు, చక్రవర్తుల పిల్లలు కానీ, మహారాజు పిల్లలు కానీ ఆ గురుకులంలో చదివించినప్పుడు ఋషులు ఏం చెప్పేవారంటే, ఋషులు సీడు ఎవరికేశారు? స్టార్టింగ్ చదువు చెప్పలా, వేదాలు చెప్పలా, వారికి చెప్పిందల్లా ఈ వనమూలికల గురించి, ఈ దేశీ ఆవుల గురించి. ఈ రెండింటి యొక్క ప్రాధాన్యత వారికి ఎప్పుడైతే చెప్పారో అక్కడి నుంచి వాళ్ళందరికీ వనమూలికలు ఎలా ఉండాలి, ఆ సంపద టెక్సానమీ నేర్చుకోవటం వలన వారి యొక్క గుణాలు, అది ఆహారం, జైసే అన్ ఐసే మన్, జైసే రస్ ఐసే కూన్, జైసే అగ్ని ఐసే వాక్. మనకేంటి, మన భారతీయ సంస్కృతిలో మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి. మనస అంటే ఏ అన్నం తింటున్నావు, నువ్వు రైస్ తీసుకుంటున్నావా, వీట్ తీసుకుంటున్నావా, మిల్లెట్స్ తీసుకుంటున్నావా? మన పూర్వీకులు ఎప్పుడు మిల్లెట్సే వాడేవాళ్ళు. ఆ మిల్లెట్స్ని వదిలేసి మనం రైస్ వీటి తీసుకోవడం వలన అనేక జబ్బులు. అట్లాగే మనం కట్టి గానుగుల యొక్క నూనెలు తీసుకున్నాం, దాని నూనెలో ఏముంటుంది, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ దేని పనికి వస్తుంది, వాచ. మూడోది ఏంటి, రస్. రస్ అంటే మనం తీసుకునే పానీయాలు, కషాయం, కాషాయం. మనం కషాయాలు తీసుకున్నామా, కాఫీ టీ తీసుకుంటామా? కషాయాల నుంచి కాఫీ టీ తీసుకుంటానా, మనకంతా పోయింది. మన నన్నారి అనేది సమ్మర్లో మనకు డ్రింక్, అది బెస్ట్ డ్రింక్ నన్నారి అనేది. అవి వదిలేసాం, కోకోనట్ వాటర్ వదిలేసాం, పెప్సీ కోక్ తీసుకున్నాం. పెప్సీ కోక్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇటు కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి. అదే మీరు వనమూలికలు తీసుకుంటే ఇటు రైతు రారాజు అవుతాడు. రైతుని ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడంటే అతిశయోక్తి లేదు. మనం తీసుకునే కన్జంప్షన్, ఆహారం ఏది తీసుకుంటున్నాం, మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పు రావాలి. ఈ ఎట్లాంటి యజ్ఞాలు వచ్చినప్పుడు యజ్ఞాల్లో ఏదైతే వనమూలికలు పడుతున్నాయో, ఈ వనమూలికలు యజ్ఞంలో వేయటమే కాదు, ఇప్పుడు యజ్ఞంలో వేసే ఇవన్నీ కూడా మనం వాడాలి. మనం ఎప్పుడైతే వాడతామో అప్పుడు ఈ వనమూలికలన్నీ పెంచడం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పెంచడం కావాలంటే అది ఒక రైతులే పెంచగలరు. కాబట్టి రైతులు రారాజులు అవుతారు, పర్యావరణం రక్షించబడుతుంది, మన యొక్క విశ్వ కళ్యాణం జరుగుతుంది, విశ్వ కళ్యాణం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి మహాయాగాలు, యజ్ఞాలు ఇవన్నీ చేయాలి. ఇందులో యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు మన ఋత్వికులు 30 మంది వస్తున్నారు. 30 మంది ఋత్వికులు వీళ్ళంతా కూడా 14 సంవత్సరాలు ఈ 4 వేదాలు చదివి ఇంత చదువుకున్నాక వారికి యజ్ఞం చేయకపోతే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? వాళ్ళ పిల్లలు 2 సంవత్సరాలు ఐటీ చదివి 2 లక్షల నెలకు వస్తుంటే వీళ్ళని ఒక్కడిని పిలిచేవాళ్ళు లేకపోతే రేపొద్దుని వేదాలు చదివేవాళ్ళు ఎవరుంటారు? వేదాలు పఠించడానికి, ఇప్పుడు యజ్ఞాలు చేయడానికి కూడా మనం మిస్ అయిపోతుంది. మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఫింగర్స్ మీద ఉన్నారు, మరి మహారాష్ట్రలో ఉన్నారు, కేరళలో ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా 60 మంది. మరి వీళ్ళంతా ఎంత అంతరించిపోయింది. మన వనమూలికలు అంతరించిపోతున్నాయి, వేదాలు చదివే వాళ్ళు అంతరించిపోతున్నారు. మనం ఈ కలియుగం అనేది, దీంతో మనం తెలుసుకోవటం ఏంటంటే, మళ్ళా కలియుగం సత్యుగం రావాలంటే ఇట్లాంటి వనమూలికల్ని మనం ప్రోత్సహించాలి.
ఈ వనమూలికలే మనకి అన్నిటికీ ఆధారం. మీరు చెప్పినట్టుగా గాలిలో ఏముందంటే డిప్లీటెడ్ ఆక్సిజన్ అన్ని చోట్ల, అదే ప్రగతిలో ఫుల్ ఆక్సిజన్తో పాటుగా ఎరోమా. ప్రగతి ఎట్లా ఎటువంటి మూలికలు ఉన్నాయని చెప్పండి. ప్రగతిలో మనం 750 రకాల వనమూలికలు మనం చేస్తున్నాం. ప్రపంచంలో ఒక అండర్ 1 అంబ్రెల్లా చెప్పుకోవటంలో అతిశయోక్తి లేదు, ఒక ప్రగతిలోనే ఉన్నాయి. మేము ఐడెంటిఫై చేసి 750, మరి ఐడెంటిఫై కానీ ఇంకెన్నో ఉన్నాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏ వనమూలికైనా ఎక్కడైనా సరే ప్రపంచంలో ఉంటే దాన్ని తీసుకురావటం. ఏంటంటే ప్రపంచం అంటే 750 వనమూలికలు ఒక్క చోట ఉండటం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడ అది లేదు. ఇంకా వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం ఇంకా మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాంటి ఐడెంటిఫై చేసుకోవటంలో మనం వీటిని డాక్యుమెంటేషన్ చేయటం. మేము ధ్వజస్తంభానికి వాడే ఇది కూడా అది ఎండేంజర్డ్, అంటే రెడ్ సిగ్నల్లోకి వెళ్ళింది. ఏంటది? మాంసరోహిణి. మనం ధ్వజస్తంభానికి వాడాల్సింది మాంసరోహిణి, కానీ అది మాంసరోహిణి. మస్కులర్ డిస్ట్రఫీకి దెర్ ఇస్ నో మెడిసిన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈరోజు ప్రపంచంలో మెడిసిన్ లేదు దీనికి, కానీ మేము MR777 తీసుకున్నాం. దాంట్లో మాంస అంటే మజిల్, రోహిణి అంటే వెలుగు. దాని నుంచి ఏదైతే మనం ఆ బార్క్ కట్ చేసినప్పుడు ఆ మజిల్ నుంచి రక్తం ఊజ్ అవుతున్నట్టు అది కనిపిస్తుంది. దాని కషాయం తీసుకుంటే మజిల్ టోనింగ్ అయిపోతుంది. ఇంత అద్భుతమైన మనం ధ్వజస్తంభానికి పెట్టింది ఎందుకు పెట్టారు? అట్లాగే ఎడ్ల కాడికి వద్ది చెట్టే వాడాలి. ఎందుకుని? వద్ది చెట్టు అంటే ఆ రాపిడికి యాంటీసెప్టిక్. మనం ప్రతిదీ ఏది వాడాలి, గరిట, తెడ్డు, ఇవన్నీ కూడా ఇది మన సంస్కృతి. ఇలాంటి సంస్కృతిని మనం పోగొట్టుకున్నాం. మనం ఇలాంటి సంస్కృతి నుంచి మళ్ళా తిరిగి రావాలంటే యజ్ఞాలను మనం ఆదరించాలి, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండాలి. దేవతలు అంటే ఎవరో కాదు, మనకి వర్షం రావాలంటే దేవత, మంచి గాలి రావాలంటే దేవత, మంచి విత్తనాలు జర్మినేషన్ కావాలంటే భూదేవత, అగ్నిదేవత, ఆకాశ దేవత. మంచి శబ్దం సరిగ్గా ఉండాలి, శబ్దం ఉండాలంటే ఈ 5 పంచభూతాలు ఎప్పుడైతే సమతుల్యత ఉంటుందో అప్పుడే మన యొక్క భారతదేశం కాదు, ప్రపంచం కాదు, విశ్వం అంతా కూడా 84 లక్షల జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. హ్యాపీ అనేది మనం హ్యాపీ ఫ్యామిలీ, హ్యాపీ కంట్రీ, హ్యాపీ ప్లానెట్కి ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది అంటున్నాం. అంటే మన భూమాతకి జ్వరం వచ్చింది. 2 degrees సెంటిగ్రేడ్ పెరిగిందంటే అనేక జీవరాశులు పోతున్నాయి. సముద్రంలో కానీ, గాలిలో కానీ, అంటే ఎయిర్లో కానీ, భూమి మీద కానీ. ఇలాంటి జీవరాశులు అంతరించిపోవటం అనేది మన శాస్త్రంలో ఏం చెప్పిందంటే, ఒక స్పెసిమెన్ చెట్టు ప్లానెట్ నుంచి పోయిందంటే 10 స్పెసిమెన్స్ తీసుకెళ్ళిపోతుందంట. అంటే మానవుడు కూడా ఒక దాంతో కరెక్ట్. అందువల్ల మన దగ్గర వనమూలికల్లో ఇవన్నీ సంరక్షించడానికి ప్రగతి త్రిమూర్తి వనం అంటే బ్రహ్మకి సరస్వతి, విష్ణువుకి తులసి, శివుడికి బిల్వం. అట్లా పంచభూతవనానికి పృథ్వీలింగం, ఏకాంబరేశ్వర్, పంచకామాక్షి, ఆమెకి మామిడి చెట్టు, ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కార్బన్. జలలింగం జంబుకేశ్వర్, అఖిలాండేశ్వరి, ఆమెకి నేరేడు చెట్టు, నైట్రోజన్ ఉంటేనే H2O. తేజోలింగం అరుణాచలేశ్వరి, శివకామ సుందరి, మోదీ చెట్టు, హైడ్రోజన్ ఎట్లా అంటాం? హైడ్రోజన్ 20 మెట్రిక్ టన్ ఉడి తీసుకుని కాలిస్తే గుప్పిట్లోకి ఆశరాలు. ఋషులు దర్శించారు అలా. వాయులింగం శ్రీ కాళహస్తీశ్వరి, జ్ఞాన ప్రసూన్నాం, ఆమెకి జువి చెట్టు, జువి ఆక్సిజన్, అది జ్ఞానాన్నిచ్చే ఆక్సిజన్. ఆకాశలింగం నటరాజు, శివకామాక్షి, రావి చెట్టు, సల్ఫర్, సౌండ్. ఆకాశం అంటే సౌండ్. ఫస్ట్ వచ్చింది ఓంకారం, ప్రణవం. ఆ శబ్దమే మన పిల్లలకి మాట రాకపోతే 5 సంవత్సరాలకి 10 సంవత్సరాలకి మాట రాకపోతే ఏమిచ్చేవాళ్ళు? చిగురాకులు తినిపించేవాళ్ళు, రావి చిగురాకులు. అందుకని అది రారాజు అంటాం. ఆకాశం దేవుడు ఎక్కడున్నా అంటే పైన చూపిస్తాం ఆకాశం అంగా. ఇంత అద్భుతమైన సంస్కృతిని, భారతీయ సంస్కృతిని పోగొట్టుకొని అలాంటి సంస్కృతిని తిరిగి తీసుకురావాలనే కంకణం కట్టుకున్న డాక్టర్ ఖాదర్వల్లి గారు తన యొక్క స్వలాభాన్ని వదిలి తనంత సైంటిస్ట్ అయి ఉండి అంత డబ్బులు సంపాదించే అక్కడి నుంచి ఆమె భార్య గర్భిణి అని తెలుసుకోగానే అక్కడి నుంచి తిరిగి మన భారతదేశం రావాలి. పుట్టే అబ్బాయో అమ్మాయో
ఎవరైనా సిటిజన్షిప్ అమెరికన్ ఉండకూడదు, భారతీయ సిటిజన్షిప్ ఉండాలని ఇస్తే వారు భార్య ఎలా ఒప్పుకున్నారో నాకు తెలియదు, వారి సత్యమని ఇట్లాంటి ఉద్యోగం పోగొట్టుకుని మరి అందరూ అమెరికా వీసా అని క్లియర్గా అమెరికాకి వీసా ఓపెన్ గా ఇస్తే ఇండియాలో 99% ఎగిరిపోయేవాడు. ఎవరు ఒక్కరు అందరూ అమెరికా అంటే అలా ఉంది మరి మనసులో. అలాంటిది ఇలా జరిగింది. ఇంత అద్భుతమైన వారికి అమ్మాయి కూడా పుట్టడం, పేరు సరళ అని పెట్టారు. డాక్టర్ సరళ పేరుకు తగ్గట్టుగా ఆమె కానీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు. 3 days ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ మంత్. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో వారు ఎంత సరళంగా చెప్తారంటే పామర్లు కూడా అంత అద్భుతంగా ఇలా అద్భుతం. మీరు ఎన్ని విషయాలు చెప్పారు ఇవాళ. ఇటువంటి సమయంలో కాదర్వల్లి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారనే ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ మనకి. కాదర్వల్లి గారు కూడా ఒక మనకి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మూలికల వల్ల మనకి ఎలాగ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనే సబ్జెక్టు మనకి తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఇవన్నిటికీ ముఖం ఒక సందర్భంలో చివరిగా ప్రవర్గ్య. ఆ ప్రవర్గ్య ఇలాగే మొత్తం పర్యావరణం చుట్టూ ఉన్న ఆ అగోచరమైన శక్తి అసమతులనాన్ని సరిగ్గా మరలా సమతులనం వైపు తీసుకొస్తుందని ఈ యజ్ఞ చేసే ఋత్వికులు తమ అనుభవాలతో సాధనతో చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ కొన్ని అంశాలని, యాగాల గురించి, యజ్ఞాల గురించి మీ అందరికీ తెలియచేయాలని జీబీకే రావు గారు, పెద్దవారు అనంతరావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి చేసే చిన్న ప్రయత్నంలో, ఆ పెద్ద ప్రయత్నంలో చిన్నగా మా వంతు పని చేసుకునేదానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. మమ్మల్ని అందరినీ ఆయన రమ్మని ఆమంత్రణం చేశారు. ఆయన పిలవలేదు మమ్మల్ని. ఈ యాగం అదంతకదే అందరినీ పిలుచుకొస్తుంది. ఆయన సంకల్పం అంతే. సో ఈ విషయాలన్నింటినీ క్లుప్తంగా ఇంకా వివరంగా సవివరంగా చెప్పాలంటే మాకంటే ఎక్కువ తెలిసిన సోమయాజులు వాళ్ళందరినీ ఇంకొక సమయంలో ఈ సందర్భంగా అందరికీ విషయాలు తెలిసేదని ప్రయత్నం చేస్తామని తెలుపుతూ ఇంకొక చివరిగా మొక్కల గురించి. మొక్కలు మీరు అనుకుంటున్నట్టు కషాయాలు మన దేహంలో ఉన్న అసమతులనాల్ని సమతులనం వైపు తీసుకొచ్చేదానికి దేవుడిచ్చిన ద్రవ్య ప్రపంచంలోని అద్భుతమైన అంశాలు. అందుకే ఆ వృక్ష సంపదను మనం కాపాడుకుంటూ రావాలి. కానీ ఈ జీబీకే రావు గారు నేరుగా చెప్పారు, పెప్సీ, కోకు, కాఫీ, టీలు, పబ్బులు, సారాయి ఇలాంటి విషయాల మీద మన ప్రజల మక్కువ మరియు ప్రజ్ఞ ఎక్కువగా పోతుంది. వాటన్నిటినీ అధిగమించి మళ్ళా మన ప్రజానీకానికి మన సాంప్రదాయకమైన దేశీ ఆహార పద్ధతులు, దేశీ సాంప్రదాయాలు, దేశీ వనమూలికలు, ఈ జ్ఞానం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. ప్రస్తుతం ఈ సైన్స్ అనే ఈ విజ్ఞానం అనేది ఏదో ఒక టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్తో, ఏదో ఒక మిషన్స్తో మనకు అగోచరమైన విషయాల్ని గోచరం చేయగలిగినప్పుడు అది సైన్స్ అని ప్రస్తుతం ఈ వెస్టర్నర్స్ ఒప్పుకుంటున్నారు. అంటే సూక్ష్మ అంశాలు. ఇప్పుడు మన దేహంలో ప్రాణం ఉంది. ఆ ప్రాణం ఆక్సిజన్ మీద నిలబడి ఉంది. ఆక్సిజన్ మీద నిలబడి ఉందా? ఆక్సిజన్ని అనుసంధానం చేసి జీవ ప్రక్రియకు కావాల్సిన శక్తి ఆక్సిజన్లో ఒక్కదాంట్లో లేదు. అంటే ఇది వాయువు మించి ఆ ప్రాణం శక్తి, అంటే ఈ 5 భూతాల్ని అనుసంధానం చేసుకుంటున్న ఆ ప్రాణశక్తిని అట్టి పట్టి చూపించే యంత్రాలు ఇంకా లేవు. అంటే ఈ యంత్రాలకు అతీతమైన కొన్ని అంశాలు ఎప్పటికీ మిగిలి ఉంటాయి. సో
చాలా మంది సైంటిస్టులు, ఆఫ్ కోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, ఈ ద్రవ్య ప్రపంచాన్ని మీరి అతీతంగా ఆలోచించగలిగి ఆ దివ్య అనుభూతిని పొందేదానికి మనసును నిమగ్నం చేస్తే కానీ ఈ పరికరాలకు మీరి ఉన్న అంశాలు మన మెదడుకు, లేకపోతే మెదడుకు మీరి మనసుకు, లేకపోతే మనసుకు మీరి సూక్ష్మ శరీరానికి, సూక్ష్మ శరీరాన్ని మీరి ఆత్మకు, సో ఇలా ఇంకా ఎన్నో అంశాలు ఈ ప్రస్తుత వైజ్ఞానిక పరికరాలకు, యంత్రాలకు మీరి ఉన్నాయని మన సాధు సంతలు, దార్శనికులు ఎప్పుడో చెప్పారు. అవన్నీ మనం చాలా నిమగ్నులై ధ్యానంతో యోగ సాధనలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మీరు దర్శింపగలుగుతారు. దానికి వైజ్ఞానిక సాక్ష్యాధారాలతో చూపించేదానికి ఇంకా కొంతకాలం కావాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి పరికరాల్ని మనం అనుసంధానం చేసుకొని ఈ అగోచరమైన అద్భుతమైన అంతః ప్రపంచాన్ని చూసేదానికి ఇంకా కాలం చాలా ముందుకు పోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ దిక్కులో మన వేద జ్ఞానం, విజ్ఞానం అనే పదం నేను వాడటం లేదు, వేద జ్ఞానం ఈ విజ్ఞానానికంటే ఇంకా ఎన్నో రెట్లు ముందున్నది. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ పరికరాల్ని మనం కనిపెడుతూ ఆ వేద జ్ఞానాన్ని వేద విజ్ఞానంగా మార్చుకోవాలి. ఎంత విజ్ఞానం అయినా కానీ జ్ఞానం ఇంకా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ విషయాల గురించి మనం మాట్లాడకపోతే ఇంకెవరు మాట్లాడతారు? సో ఈ మూలికలు, ఈ వనం, ఈ జలం, వీటన్నిటిని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకునే ఒక దిక్కులో ఈ అద్భుతమైన సోమయాగం అతి ముఖ్యమైందని మన వేదాలు, మన పూర్వీకులు, పురాణాలు, ఉల్లేఖనాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి జీబీకే రావు గారు చాలా వివరంగా చెప్పారు. మళ్ళా నేను పునరావృతం చేయదలుచుకోలేదు. సో ఈ విషయాలన్నింటినీ మన ప్రజలు గమనిస్తారని, దీనిల వైపు తమ మక్కువను, ప్రీతిని, గమనాన్ని సారిస్తారని కోరుతూ నా 4 మాటలను ముగిస్తున్నాను. ఆంధ్ర కాదరవల్లి గారు చాలా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు. చైర్మన్ గారిని నేను స్పెసిఫిక్ గా రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే, ఈ సోమయాజం హోమం అంటే ఏమిటది, ఆ హోమము గురించి దాని బెనిఫిట్స్ అవి బ్రోషర్ లో కూడా రాశారు. దాని గురించి కొంచెం తెలియజేయమని ప్రార్థన. సోమ అంటే సోముడు అంటే అమృతం. ఈ అమృతం అనేది మనం యాగాలన్నిటికీ అమృతమే అందరూ కోరుతున్నాం. అందుకనే క్షీరసాగర మదనం కూడా మనం చేసింది. భూమి భారం పెరిగినప్పుడు అట్లా భూమి భారం పెరిగినప్పుడు దానికి భూమాత కోరుకుంటాం. మీరు అడిగిన సోమ అంటే ఏంటి? సోమ అంటే సోమలత నుంచి వచ్చింది. సోమ రసం దేవతలు తీసుకుంటారండి. సోమ తీర్థం అంటారు, సోమ రసం అంటారు, అదే అమృతం అంటారు. ఇప్పుడు సోముడు అనేది అమృతం. ఈ సోముడే తీసుకెళ్ళేది, అందరికీ అందజేసేది. ఈ వనమూలికల్లో ఇది ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది కింగ్ ఆఫ్ క్యాట్. దీన్ని ఎప్పుడు పిలుస్తారంటే, ఎప్పుడు మనకి కష్టాలు, నష్టాలు, దుఃఖాలు, అతివృష్టి, అనావృష్టి, అనేక రకాల పాండమిక్ ఇది వచ్చినప్పుడు ఈ యజ్ఞాలు అనేది చాలా అవసరం. ఈ యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇటు భూ కాలుష్యం పోతుంది, జల కాలుష్యం పోతుంది, వాయు కాలుష్యం పోతుంది, శబ్ద కాలుష్యం పోతుంది, ఓజోన్ పంచర్ ఆకాశంలో ఉన్న అన్ని రకాల శుద్ధి జరుగుతుంది. శుచి అపవిత్రో వా సర్వాస్తాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండ్రీకాక్ష సాభ్యాంత శుచి. మనం అదే ఈరోజు భారతదేశాన్ని కాపాడుతుంది. మనం తీసుకున్న శుచి అనేది, శుభ్రత అనేది
ఎక్కడైనా అది పవిత్రత మన ఆలోచనలో దుష్ట ఆలోచన ఉండకూడదు, కల్మషం ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే ఈ యజ్ఞం చేస్తామో యజ్ఞం చేసిన యొక్క ఫలం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చే వారికి ఈ మనసులో ఏ మాత్రం 1% అయినా భగవంతుని నమ్మి ఈ యజ్ఞంలో మాకు మంచి బుద్ధిని చేకూర్చమని అడిగితే తదాస్తు ఉంటుంది. ఏంటంటే ఆ దూపం దాని అంత శక్తి ఉంటుంది. మన ఆలోచనలో మార్పు రావడానికి కూడా ఇదే అవసరం. మార్పు రాలేదు అది భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. చూశారు కదా రాక్షసుల్ని ఏ విధంగా వారు అమృతం చిలికి అమృతం వచ్చినాక వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఎందుకు చేశాడు? వాళ్ళకి అమృతం మనం వాళ్ళందరినీ సహకారం తీసుకోవాలి. చూడండి మన యొక్క సంస్కృతి అక్కడ రాక్షసులను కూడా కలిపి రాక్షసుల దగ్గర తెలివితేటలు కూడా వీళ్ళు దేవతలు ఏమన్నారు, మేము ఆ వాసుకి తల మేము పట్టుకుంటాం అన్నారు. ఎందుకన్నారు? మేము ఏదంటామో వాళ్ళు మేము అంటారు ముందుగానే. అప్పుడు దేవతలు ఎప్పుడైతే మేము తల పట్టుకుంటాం వాసుకున్నాం, లేదు మేము మీకంటే సాహసం బలవంతం మేము పట్టుకుంటాం. యుక్తితో అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాలి. అంతేగాని వీళ్ళు రాక్షసులు వీళ్ళతో మనం దూరంగా ఉండాలనేది అది సంస్కృతి కాదు. భగవంతుడు పుట్టించాడు కాబట్టి అందరూ ఆయన భక్తులే, కానీ ఒకళ్ళు ఒక్కొక్క అంశంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా తరించాల్సిందే. కానీ ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి ఆయన చూసుకుంటాడు. అమృతం చివరికి ఎవరికి వచ్చింది? దేవతలకి వచ్చింది. మోహిని రూపంలో ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అమృతం గురించి వాళ్ళ అమృతం వద్దని. ఏంటి ఇలాంటి అనేక రకాల యజ్ఞం నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది, తెలుసుకోవాల్సింది. ఇది ఒక రోజుతో చెప్పుకునేది కాదు. ఇది చాలా గ్రేటెస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనం కుంభమేళా పెడతాం 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు కుంభమేళకి ఋషులంతా మునులు వీళ్ళంతా వచ్చి స్కాలర్స్ అందరూ వచ్చి ఒక చోట కూర్చొని శాసనాన్ని పెడతారు. ఇలా నెక్స్ట్ 12 years ఈ విధంగా చేయాలని ప్రజాపతులకి శాసనాలు ఇస్తారు. ప్రజాపతులు అంటే ప్రజల్ని రక్షించేది. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో రాజులు ఉండేవాళ్ళు. ఎవరైతే ఋషులు చెప్పారో అదే వేదం, గురువు చెప్పిందే వేదం. ఆ గురువుకి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. గురువు చెప్పిందే వేదం. గురువు ఏం చెప్తాడు? వేదాలు చెప్పిందే చెప్తాడు. అందుకని వేదాలు సత్యం శివం సుందరం. ఇంత అద్భుతమైన ఈ జ్ఞానాన్ని మనం ఎప్పుడు యజ్ఞాల్లో కూడా ఇలా యజ్ఞం చేసినప్పుడు అందరూ కలిసి ఈ రోజు మనం చెప్పవలసింది ప్రభుత్వానికి వనమూలికల గురించి స్కూల్స్ లో సబ్జెక్ట్ గా పెట్టండి. ఏదైనా పత్రికలన్నా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. టాక్సానమీ నేర్పండి. మన యొక్క గో సంపదని రక్షించండి. ఇది ఏదో బీజేపీ అని కాదు, ఇదేదో హిందూయిజం అని కాదు, ఇది భారతీయ సంస్కృతి. 750 సంవత్సరాల నుంచి మనం మర్చిపోయిన దాన్ని మళ్ళా తిరిగి యజ్ఞం ద్వారా పరిచయం చేస్తున్నాం. ఏ వనమూలికలు మనం మర్చిపోయాం. ఇందాక చెప్పినట్టుగా సంధానకారిణి, విశల్యకారిణి, సువర్ణకారిణి, మృత సంజీవిని ఎలా మర్చిపోయామో రేపొద్దున ఇది కూడా ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఇది ఇంత రేర్ అయిపోయింది. మన సోమలత ఎక్కడా మీకు దొరకదు. మరి ఇది కూడా అంతరించిపోతే అందువల్ల ఇస్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ నౌ. ఇట్ ఈస్ అర్జెంట్. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ కాదు. పీపుల్ మస్ట్ గో ఆన్ రేస్లో వెళ్ళాలి. అంత వెళ్ళగలిగితేనే నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇక్కడ స్లిప్ అయిపోతాం. మన చాంతాడు, మన బావిలో బకెట్ వేసినప్పుడు చాంతాడు చివరి దశలో ఉంది. పొరపాటున స్లిప్ అయిందంటే ఇప్పుడు కానీ ఇంకా మళ్ళా మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు మనల్ని క్షమించరు. ఎందుకంటే మనం చేసిన తప్పులన్నీ కూడా ఈ 70 సంవత్సరాలనే జరిగిందంతా ఈ జనరేషనే.
ఇలాంటి ఒక్క క్షణం, ఇదే జనరేషన్ మనం తిరిగి ఒక్క క్షణం, ఎన్నో మొక్కలు నిర్నామం అయిపోయాయి, ఎన్నో మొక్కలు ఎక్స్టింక్ట్. దాన్ని రెడ్ కేటగిరీలో ఇలాంటి స్థితిని మనం ఇప్పుడు కానీ అనేక రకాల ఇవన్నీ కూడా వాడుకలో లేకపోవటం వలన ఇవన్నీ ఎండేంజర్ అవుతుంది. అదే మనం వాడుకలోకి తీసుకురావటమే మన ప్రాధాన్యత. ఇది మన యొక్క ఫోకస్, తక్షణ కర్తవ్యం. చాలా చాలా చక్కగా చెప్పారు రావు గారు. ఈ రాక్షసులు దేవుళ్ళు గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది. నాకేమనిపిస్తుందంటే, ఎవరైతే లోకం గురించి, లోకహితం గురించి ఆలోచించకుండా సెల్ఫిష్ గా నాకేం వస్తుంది దీంట్లో నుంచి అని చేసేవాళ్ళు, ఎన్విరాన్మెంట్ ని లెక్క చేయకుండా పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి నాకు ప్రాఫిట్ కావాలి మీరేమైనా అయిపోండి అనేటట్టు వాళ్ళే రాక్షసులు. ఇప్పుడు ఆ కేటగిరీలో ఎవరైతే నేను ఈ దేశాన్ని రక్షించాలి, జనాన్ని రక్షించాలి, మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఇటువంటి సంకల్పం చేసుకుని ఇటువంటి మహత్తరమైన కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది దైవం మీ మీద చేసిన అనుగ్రహం. మీకు వచ్చిన ఐడియా, మీ ప్రోత్సాహంతో ఇటువంటి వండర్ఫుల్ ఐటమ్ మీరు తీసుకువచ్చి పెట్టిన మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, దీని ద్వారా మీరు ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని ప్రగతిలో ప్రతి సంవత్సరానికి వచ్చిన వాళ్ళకి 10 రెట్లు 100 రెట్లు 1000 రెట్లు జనాలు వచ్చి, ఎందుకంటే ఎంత బెనిఫిట్ అంటే సొసైటీకి. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రస్తావనతో నాకు ఎన్నో ఉత్సాహం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రతి మనిషికి ఈ దేశంలోనే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఈ పర్టికులర్ టైంలో ప్రగతిలో ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఇక్కడి నుంచి మీరు ఒక క్యాలెండర్ చేసేయండి. మీరు కుంభమేళా గురించి కూడా ప్రస్తావన చేశారు. ఇప్పుడు కుంభమేళా చేయాలంటే ఎవరికి ఇంక్రినేషన్ రాదు. 10 కోట్ల మంది ఆ స్పాట్కి వచ్చేస్తారు. ప్రతి వారికి ఏది ఉండదు. కానీ మనం ఒక కుంభమేళా లెవెల్లో కాకపోయినా మనం ఇప్పుడు ఈ నెట్ లో కానీ మన బ్రోషర్ కానీ దాని గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు, హోమం గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు ఎన్నో విషయాలు ఆ బ్రోషర్ లో కూడా రాస్తుంది. దాని గురించి ఒక 2 నిమిషాలు నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషం. ఒకసారి ఈ డిస్కషన్ చూస్తుంటే ఆదిశంకరాచార్యులు ఒకసారి అడిగారు, ఈ అద్భుతమైన ఫలితం ఇచ్చేది ఏమిటి ప్రపంచంలో అని ఆదిశంకరాచార్యులు అడిగితే 3 చెప్పారంట. ఒకటి ఏంటంటే మణి. ఆ మణి ఎవరైతే ఒక సృజ్యం మణి ధరించిన వాడికి అద్భుతమైన ప్రాస్పెరిటీ, గుడ్ లక్ అన్ని వచ్చేస్తాయంట. ఇంకోటి మంత్రం. ఆ మంత్రం కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ మంత్రం చెప్పేది కానీ వినడం కానీ లేక ఉచ్చారణ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితం వస్తుందండి. ఇంకోటి మూలిక. ఈ మూలికగా ఉండేటటువంటి అద్భుత ఫలితం మామూలుగా కాదు. ఒక చిన్న, మీరు ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు ఇవాళ, మాకు ఎంతో నేర్చుకున్నాము. ఇటువంటి మూలికలు వేసేసరికి ఆ పర్సన్స్ లైఫ్, క్యాన్సర్ పోవడమే కాదు, లాంజివిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆ లాంజివిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందంటే దీనివల్ల ఏంటంటే ఫాదర్వెల్ గారు చెప్పినట్టు ఇంకా సైన్స్ ఎంతో అందుకోవాలి. వేదంలో చెప్పారు కాబట్టి అది ప్రమాణం కింద తీసుకొని మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సైన్స్ మెల్లిమెల్లిగా అందుకుంటుంది. ఇప్పుడు సైన్స్ ఏమంటుంది? ఇప్పుడు సైన్స్ అన్నారు, ఎనర్జీ అన్నారు, ఎనర్జీ బాడీ అన్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడి దాకా వచ్చిందంటే మనకి ఏ విషయం కూడా కొన్ని విషయాలన్నీ సైన్స్ మెల్లిమెల్లిగా ఇది ఇలాగ ఉండొచ్చు, అలాగ ఉండొచ్చు అని వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైన్స్ వాళ్ళు అన్నారు న్యూట్రినోస్ అనేది ఒక విషయం ఉంది. చిన్న చిన్న స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ అన్నారు. ఆ స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ కనిపించడం లేదు. కానీ మేమందరం కరోనా చూస్తున్నాం ఏమవుతుంది. మనం నియర్ అండ్ మనకి కనిపించినటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంపాక్ట్ ద బాడీ. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రిలియన్స్
బిలియన్ సెల్స్ లో ఇప్పుడు సైన్స్ ఏమంటోంది, ప్రతి సెల్ కి నానో మోటార్ ఉంది. ఆ చిన్న నానో మోటార్ వల్ల ఈ సెల్ బతికింది. ఈ సెల్ ఈ హోమంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఆ ఆవిరి, ఆ ఏరు, అది ప్రతి సెల్ లోపలికి ఆ నానో మోటార్ ని ప్రోత్సహించి ఆ సెల్ ఇటు అటు కొంచెం డిప్రెస్డ్ గా కొంచెం అలా అలా ఉండే సెల్ ని మళ్ళీ ప్రోత్సాహం చేసి మళ్ళీ దానికి నిలబెట్టి మళ్ళీ దాన్ని యంగ్ గా చేసి ఆ మనిషి ఉత్సాహంతో, ఇప్పుడు మన బ్రోషర్ లో మీరు రాశారు, ఈ సోమయాగము ఇటువంటి యాగాలు చేసిన వాళ్ళకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోయి వాళ్ళు చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా అవుతున్నారంటే దీనివల్లనే. ఈ ఈచ్ సెల్ ఈజ్ గెటింగ్ రెజెనరేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫిరిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది హోమం త్రూ ది ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద సెల్ అని సైన్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది. సో కాదర్వల్లి గారు అటువంటి వారు సైన్స్ ఇంకా దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్ గా చూసి మనం ఇటువంటి మహత్తరమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి. ఈ మన మన వేదంలో కుండలిని గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. కుండలిని ఇస్ ద వే టు ఇంక్రీజ్ ద ఎనర్జీ. కుండలిని అంటే మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ సోమ ఎనర్జీ అండ్ సూర్య ఎనర్జీ అండ్ అగ్ని. ఇప్పుడు మీరు చేసే మహత్తరమైన యాగము ఈ 3 ఎనర్జీను కంబైన్ చేసి ఒక మనిషిని ప్రోత్సాహం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం నడుస్తుంది ఇక్కడ. సో మీరు అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఒక డీటెయిల్డ్ గా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని దీని గురించి చర్చ చేయడం చాలా చాలా అవసరము. అండ్ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో ఇంకా ప్రతి సంవత్సరము మీరు నిర్ణయించుకుని ఒక డేట్ పెట్టుకుని ఈ సంవత్సరం ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు మనం ప్రగతికి వచ్చి మనం ఈ కార్యక్రమంలో ఉండి ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వీ విల్ మేనేజ్, అవర్ ఇమ్యూనిటీ విల్ ఇంప్రూవ్ అండ్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ. అండ్ నాకేమనిపిస్తోందంటే ఒక 10 ఏళ్ళలో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బాటిల్ దిస్ ఎయిర్ ఆఫ్ ప్రగతి and put it in one bottle and export it worldwide. Thank you. This is the future of this. అనంతరామ్ గారు, మీరు యజ్ఞం గురించి మీరు అడిగినప్పుడు కొన్ని టెక్నికల్ ఏముంటాయంటే, మనం మట్టి పాత్రలు తీసుకుని మట్టి పాత్రలో మనం ఆవుని దాన్ని కాసి దాంట్లో మేకపాలు ఆవు పాలు వెయిట్ ఉంటూ ద ఎనర్జీ 4600 degrees సెంటిగ్రేడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనం భగవంతుడు ఏమంటామంటే ఇది ఒక కాంతి పుణ్యం అంటారు. ఆయన నైదర్ మేల్ ఫిమేల్ నపుంసక, స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు నపుంసకుడు. ఈ ఎనర్జీ, దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ ఇట్ జస్ట్ మూవ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లానెట్ అండ్ clear all the pollution, mind pollution, భూ కాలుష్యం, జలం. ఇలాంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీరు అన్నారే, ఆత్మను ఎవరు కనుక్కున్నారు? సైన్స్ తెలుసుకోగలరు. ఇది సైన్స్ కందేవి కాదు. కొంత సైన్స్ మనకి ఏం చేసిందంటే వేదాల్లో చెప్పి ఎస్ కరెక్ట్, టినోస్పర. ప్రపంచం అంతా కూడా ఇమ్యూనిటీకి టినోస్పర. దట్ ఈస్ టినోస్పర అంటే ఏంటి? గురూజీ. ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దొరుకుతుంది ప్రపంచం అంతా. చెప్పింది మీరు ఏదైతే అడిగారు, ఈ మీకు ఎక్కడైతే ఈ ఎనర్జీ ఎలా అవుతుంది, కాంతి పుణ్యం భగవంతుని కాంతి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక మట్టి పాత్రలో ఆవుని చూసి బాగా దాంట్లో మరగనిచ్చి ఆవు పాలు మేక పాలు పోస్తే 4600 degrees సెంటిగ్రేడ్ వచ్చి దిస్ ఒక బ్లాస్ట్, కాంతి పుణ్యం. అది చూడటానికి రావాలి. అది ప్రతిరోజు చేస్తాం ఈ యజ్ఞంలో. ఆ ఎనర్జీ ఎంతవరకు వెళ్తుందంటే ప్రపంచం మొత్తం ఆ ఎనర్జీ వెళ్తుంది. Yes, it is such energy. It is the one which is changing our mind, hearts itself. ఈ వైబ్రేషన్స్ అనేది మీకు విత్తనాలు వేస్తే విత్తనాలు ఇక్కడ జర్మినేషన్ కి ఇంకా దూరం ఉన్న జనరేషన్ కి తేడా తెలుస్తుంది. జర్మినేషన్ లో కూడా
మేము చూస్తున్నాం ఇక్కడ జర్మినేషన్ సైన్స్ ఇక్కడ 7 కిలోమీటర్ల దూరం తేడా ఏంటి. అలాగే రాతిలో కూడా ఖనిజం ఉంటుంది. ఇక్కడ రాయి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది. ఇక్కడ వాటర్, అక్కడ వాటర్, ఇట్లా ఎఫెక్ట్ అక్కడ కూడా ఉంది. కానీ తేడా ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మేము యజ్ఞం మొదలు పెట్టాం. 2 నెలలు అయింది, వర్షాలు ఆగిపోయి. మేము ఇక్కడ ఒక అడుగు తవ్వంగానే నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. పక్కంటి బావిలోనే స్నానం చేయాలి. భగవంతుడు ఏంటంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మనం ఏదైతే కోరుకుంటాం మనస వాచ కర్మణ చికరణ శుద్ధితో ఆయన చూసుకుంటాడు. మన ప్రయత్నం వల్ల వీఆర్ నిమిత్తం అవుతాం. మనం అంటే ట్రస్టీస్ గివెన్ దిస్ మన చేతికి ఇచ్చారు. ఎలా 10 మందికి ఉపయోగపడి చేస్తాం, ఎలా 100 మంది, ఎలా 1000 మంది, ఎలా 1 కోట్ల మందికి నేను ఇచ్చిన నాలెడ్జ్, ఏదైతే వేదాలు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్, ఈ నాలెడ్జ్ ఎలా ఇస్తాం? ఇది మన యొక్క డ్యూటీ. ఇది నేను చేస్తున్నానంటే అది పరమ మూర్ఖత్వం. అది ప్రగతి అనే పేరు కూడా ఆయన ఇచ్చిందే. ఇప్పుడు కాదవల్లి గారి ద్వారా ఆయన ఇచ్చిందే. నేను ఇప్పుడు కాదవల్లి గారి పేరు చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఎవరు ఇచ్చారంటే భగవంతుడు అంటే ఎట్లా? ఇదంతా కూడా నేను ఏదైతే స్మరిస్తానో 93లో నాకు ఒకే ఆరాటం, ప్రపంచానికి 2 ముక్కులు ఉంటాయి, ఆకలి, పర్యావరణం. మరి 2 ముక్కుల నుంచి ఎలా రావాలని ఆలోచిస్తుంటే నాకు కనిపించింది కృష్ణుడి యొక్క ఫోటో కనిపించింది. ఫోటోలో ఆయన చుట్టూ చెట్లు ఉన్నాయి, ఆయన చుట్టూ ఆవులు ఉన్నాయి. ఈ గేమ్ మీ ఆన్సర్ ఏంటి? మనిషి బతకాలంటే చుట్టూ చెట్లు ఉండాలి, చుట్టూ వాటిని కామధేనులన్నాం, దాన్ని కల్పకాలం. ఇంకా వేరే ఏం మన పేరు లేదు. ప్రాణ ప్రదాతలు, ఆరోగ్య ప్రదాతలు. దాన్ని వదిలేస్తే, దాన్ని ఎప్పుడైతే వదిలేసామో అప్పుడు మనం ఈ సద్గతి నుంచి దుర్గతి వచ్చాం, స్వర్గాల నుంచి నరకానికి వచ్చాం. ఇది కలియుగం. బట్ ఐ హావ్ సచ్ ఎ హోప్. కలియుగం నుంచి ఏమొస్తుంది? సత్యుగం రావాల్సిందే. సత్యుగం ఈ టెక్నాలజీ ఇదంతా ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందంటే వినాశనానికి ఇప్పటివరకు ఉన్న టెక్నాలజీ ఈ యజ్ఞాల వల్ల ఇదంతా ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రతి వారికి ఒక సెకండ్ లో చేరినప్పుడు అప్పుడు జంప్ ఫ్రమ్ హియర్ టు స్వర్గం. ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ మన పడే దిగేది ఇలా స్లోగా నడక. ఇప్పుడు సత్యయుగం నుంచి త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. ఇప్పుడు అలాగే అది కలియుగం నుంచి విల్ జస్ట్ జంప్. ఆల్ సైంటిస్ట్ వాట్ దే మేడ్ which is used by corporates for selfish motive. What you said, ఈ సెల్ఫిష్ మోటివ్ అంతా ఏమైపోతుందంటే ఇది వినాశనానికి కారణం. మరి సేమ్ టెక్నాలజీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఈ యజ్ఞాల వలన ఆ మనసులో ఆ పవిత్రత రావడంతో విల్ జంప్ టు ది స్వర్గం. ఇంత అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ ఎవ్రీ వన్, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, భగవంతుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలన్నదే మన యొక్క సిద్ధాంతం, కానీ మన యొక్క కోరిక తపన. ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్ళాలి. ఇది భగవంతుడి ఇచ్చిన నాలెడ్జ్. భగవంతుడు ఏమడుగుతున్నా అంటే నేను ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ఎందుకు నేను నీ దగ్గర పెట్టుకున్నావు? ఎవరు ఒక్కరు కూడా ఈ నాలెడ్జ్ నాకు తెలియదని చెప్పొద్దు. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్. ఒక్కరు కూడా నేను చెప్పిన నాలెడ్జ్ తెలియదు అనేది రాకూడదు. అప్పుడు స్వర్గం వస్తుంది. సో అప్పటి వరకు మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాం. ఆగస్టులో కూడా మనం ఎట్లాంటిది పెద్ద యజ్ఞం మొదలు పెట్టాం. ఆగస్టులోనే అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ యజ్ఞాలు. ఎందుకంటే మేము పెట్టితే ఈ వనమూలికలు యజ్ఞం, ఫైనల్ యజ్ఞం ఉంటుంది. ఆ ఫైనల్ యజ్ఞంలో ఇన్ని వనమూలికలు కావాలి, hundreds and thousands of tons కావాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో ప్రగతి meant for that. So we hope the day will come through this social media. It will reach everyone in 1 second. That technology is going to come. The moment that technology comes, Sadgam immediately goes. అందరు కలిసి ఒకే శుభభావన ఇచ్చారనుకోండి, అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజు మేజర్ జనరల్ విఆర్ మహేంద్రాజీ, మై క్లాస్మేట్
and also he is director of the Pragati, డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నారు. అలాగే రామిరెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ రామిరెడ్డి గారు, వారి అసలు ఎంత అంటే ప్రొఫెసర్ అనే పేరుకే చెప్పుకోవచ్చు. ఏది మంచి ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎలా ప్రచారంలో తీసుకోవాలి, ఎంత ప్రగతి అంటే వారికి ఎంత అభిమానం అంటే, ఇక్కడ ఏదో ఒకటి దీన్ని మొన్న జీ కాటన్ పెట్టారు. జీ కాటన్ లో మాకు సత్కరించారు మహాత్మా గాంధీ. ఏదైతే 150 మందికి సత్కరించారు. దాంట్లో ఆ రోజు అందరిని తీసుకొచ్చి వారి యొక్క తపనంతా ఇదే, ఎట్లా ఈ ప్రచారంలో తీసుకెళ్ళాలి, అందరికీ వనమూలికల గురించి తెలిపాలి. ఇంత అద్భుతమైన ఇట్లాంటి వారు ఒక బేస్ ఇక్కడ మనకి మీలాంటి వారు 100 మంది వస్తే చాలు. 100 మంది గట్టిగా నిలబడి తీసుకెళ్లాలంటే దీంట్లో ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, కమ్ అవుట్, ఇంట్లో కూర్చోవడం కాదు, రండి ఇక్కడ కూర్చుందాం, మనం చేద్దాం, దీన్ని ముందు ప్రచారంలో తీసుకెళ్దాం. ప్రతి మానవుడికి ఈ సందేశం మీ ఇంట్లో కిచెన్ లో పోప్ డబ్బా ఏముండాలి, పెరట్లో వనమూలికలు ఏముండాలి, ఇదే వినాదంతో వెళ్దాం. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ గా ఉంటాయో యజ్ఞాలకు యాగాలకి దానికి కొదవ ఉండదు. మనం 100% ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ మళ్ళా సత్యుగం తీసుకొస్తుందనే కాన్ఫిడెన్స్ తో మీ అందరి యొక్క సహకారంతో భగవంతుడికి మనం కృతజ్ఞతలు. భగవంతుడు తప్పకుండా మనకి ఆయన కూడా ఎదురు చూస్తున్నాడు. మీ అందరూ ఎప్పుడు గట్టి కలిసి ఒక చోటుకు వచ్చి మళ్ళా క్షీరసాగర్ మదనం ఎలా చేశారో అలా మన మదనం చేయండి, నేనున్నాను, నేను వస్తాను అని ఆయన సంకల్పం అనుకుంటాను. సో తప్పకుండా మీరు ఇచ్చిన సందేశం తప్పకుండా తీసుకెళ్దాం. తప్పకుండా చాలా చాలా ప్రోత్సాహంగా ఉంది ఇవాళ. మేజర్ జనరల్ స్కూల్ సిలబస్ చాలా చాలా మంచి విషయాలు ఇవాళ బయటకు వచ్చాయి. చైర్మన్ గారు నిజంగా ఎన్నింటికి లేచారు, 3ంటికి లేచారో తెలియదు కానీ హోమం చేసి కూర్చుని ఇప్పుడు టైం కేటాయించి దీని గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నారంటే మనకి ఈ ప్రగతి అసలు ఎందుకు వచ్చింది, ప్రగతితో ఏంటి బెనిఫిట్ అనేది స్పష్టంగా చెప్తున్నారు చైర్మన్ గారు. ఈ సందేశం ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళాలి, ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలి, ప్రతి ఫ్యామిలీకి తెలియాలి. ఇటువంటి మహత్తరమైన కార్యక్రమంతో వాళ్ళకి ఎటువంటి బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది. నేను పర్టికులర్లీ మేజర్ జనరల్ మహేంద్ర గారు చాలా రుణపడి ఉన్నాను. ఆయన ఎంతో స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు, ఇవాళ రావాల్సిందే మీరు తప్పనిసరిగా ప్రగతికి అని చెప్పి ఆయన నన్ను ఇక్కడ పట్టుకొచ్చారు. నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ మీ హియర్ టుడే, మేజర్ జనరల్ సాబ్. I know your love for the country and I know the love for your people also. Thank you very much. And Professor Raamireddy garu kuda kalsanu ivala. He is also a wonderful person and very well informed, and he is the very senior functionary in the irrigation department, and he knows what is the important combination of irrigation and vanamolikalu, how much water is required, and he is the one sustaining Pragati with all the water sustenance and beautiful ఎన్విరాన్మెంట్ హియర్. చాలా థ్యాంక్స్ కాదర్వల్లి గారు, మీరు టైం కేటాయించి మనకి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టు హ్యావ్ స్పెండ్ టైం విత్ యు. సత్యమణి గారు కూడా ఉన్నారు. సత్యమణి గారికి నమస్కారం. రెసిపీ అంటే వారే రెసిపీ గాని కషాయం రెసిపీ గాని అన్ని. So we thank each and every person who has participated in this webinar for the wonderful way in which it has been conducted. Thank you very much. నమస్కారం. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి.